भारत के उत्तर पश्चिम विच वसिया पंजाब। पंजाब जिथे गुरु नानक, गुरु गोबिंद सिंह और गुरु राम सिंह ने गौरवमयी इतिहास रचिया। इसे पंजाब विच लुधियाने तो चंडीगढ़ की कुकर वगदी सड़क के 22वें किलोमीटर के खब्बे हथ श्री भैणी साहब का पवित्र स्थान है। धरती दी थोड़ी एस धरती दी। श्री भैणी साहिब जिस रूहानियत की रहनुमाई की थी, श्री भैणी साहिब जिस आदर्श समाज सिरजन लई नरोइयां कदरां कीमतां सिरजियां, गुरमत कीर्तन दियां पुरातन रीतां दा सुरक्षक श्री भैणी साहिब, सुतंत्रता संग्राम की जन्म भूमि श्री भैणी साहिब, जिथों सब तो पहलों जंग आजादी का बिगल बजाया गया। थोड़ी एस धरती दी। इथों 1.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम विच भैणी साहिब के करम योद्धे ते आजादी के नायक सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश स्थान है पिंड राइयां। राइयां जिथे 3 फरवरी 1816 ईस्वी माघ सुदी पंचमी 1872 विक्रमी नूं पिता बाबा जस्सा सिंह ते माता सदा कौर दे गृह विखे सतगुरु राम सिंह जी का प्रकाश होया। बालक राम सिंह के जन्म तो कुछ देर बाद बाबा जस्सा सिंह जी चौधरी आले दे वसाए पिंड भैणी आला आ गए, जिथे 1819 ईस्वी नूं बाबा जस्सा सिंह के दूसरे पुत्र बुद्ध सिंह का जन्म होया। जवानी विच श्री सतगुरु राम सिंह जी पणवैये काबल सिंह नाल लाहौर विखे कंवर नौ निहाल सिंह की पलटन विच जा भर्ती होए ते बुद्ध सिंह पिता नाल काम विच हथ वटाउण लगे। 1837 तो 1845 ईस्वी तक फौज विच रहिंदियां महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे सुनहरी युग उपरंत सतगुरु राम सिंह जी ने सिख सरदारां, डोगरियां ते जगीरदारां दी नैतिक गिरावट अते बुरशागर्दी तख्त हथियाउण लई साजिशां दा दौर ते अंग्रेज़ां दीयां कुटल नीतियां अते सिੱਖੀ दी पतित अवस्था नूं नेड़ियों वेखिया सी। इस सब कुछ नूं वेखदियां समझदियां सतगुरु जी ने सिੱਖੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਭੈਣੀ ਆਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1849 ईस्वी विच सतगुरु जी ने अपने श्रद्धालु बाल सखाई अते प्रेमी सेवक भाई लैणा सिंह वालों भेंट की जगह विच अपने छोटे भाई बुद्ध सिंह नाल मिलके अपनी रहाइश लई 2 कोठड़ियां, विचकार एक दलान, अगे वरांडा बनाया जो बाद विच राम मंदिर नाम नाल जानिया जान लगा। भावें निवास वास्ते स्थान बना लिया सी, पर सतगुरु जी सिमरन अते स्वचिंतन लई एकांत चाहते सन। जदों लैणा सिंह नूं आप जी की इच्छा बारे पता लग्या, उन्होंने पिंडों दूर दी अपनी जमीन वटा के 5 विगे जमीन वसों तो नजदीक दखण वाले पासे भेंट की, जिस दे पास एक खूह भी सी, जिथे 1855 ईस्वी विच आप जी ने तपस्या लई एक कमरा बनाया, जिस दे विचकार एक थड़ा चुफेरे खेल जो जल नाल भरी रहिंदी सी, जिस नाल एकाग्रता दे पलां विच कोई कीड़ा पतंगा बिरती उचाट नहीं करदा सी अते धार्मिक अकीदे अनुसार सिमरन वक्त जल दा होना नदी दा प्रतीक पवित्र मन्निया जांदा है। यह स्थान बाद विच अकाल बुंगा नाम नाल प्रसिद्ध होया। 12 अप्रैल 1857 ईस्वी बसाखी नूं सतगुरु राम सिंह जी ने 5 प्यारियां नूं खंडे बाटे दा अमृत छकाया अते सिੱਖੀ नूं पुनर सुरजीत कीता। इसे समय संगतां दे वड्डे इकट्ठ विच आप जी ने आजादी दा प्रतीक
सफेद तिकोना झंडा चुला के बरतानवी साम्राज खिलाफ आजादी दी जंग दी शुरुआत की थी। सतगुरु राम सिंह जी की अगवाई विच भारत की आजादी लई यह पहला बहुपक्षी संग्राम सी जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक जारी रहा। ऐसे तो प्रेरणा लेके महात्मा गांधी ने ना मिलवर्तन की शांतमय लहर चलाई। श्री सतगुरु राम सिंह जी दे वड्डे प्रताप नाल संगतां दियां वहीरां श्री भैणी साहब आउण लगियां। नाम सिमरन, कथा कीर्तन अते सेवा दा प्रवाह शुरू हो गया। 1858 ईस्वी विच संगतां दी सहूलत लई सुखू लंबरदार ने सतगुरु जी के निवास स्थान के नाल लगदी थां गुरु घर नूं पेंट कर दित्ती। इस स्थान के एक हिस्से विच गुरु घर के माल डंगर, गऊआं, घोड़ियां ते ऊंठां दी सांभ संभाल लई तबेला तैयार किया गया। इस तबेले विच ही माल डंगर लई एक हल्टी वाला खूह लगाया गया। संगतां दी वधदी आवाजाही देख के सतगुरु जी ने एक लोह अपने हस्त कमलों नाल तैयार करके अते इस दी स्थापना 1862 ईस्वी नूं मुख लंगर विच कीती। पहलों पहल सतगुरु राम सिंह जी के निवास स्थान, डेरे अते लंगर की जरूरत वास्ते जल अकाल बुंगे वाले खूह तो लिया के वरत्या जाता सी। पर ज्यों-ज्यों संगतां की गिनती वधण लगी, लंगर की जरूरत वास्ते ड्योड़ी दे नाल 1868 ईस्वी नूं हल्टी वाला वड्डा खूह लाया गया, जिस विच सरदार मंगल सिंह बिशनपुरा दे पट्ठे दियां पक्कियां इट्टां वरतियां गईयां। 1860 तो 1872 ईस्वी तक श्री भैणी साहब दे वड्डे प्रताप दी कंसो ने हिंदुस्तान दी सरहदां नूं टप विदेशां दियां बरूहां ते भी जा दस्तक दित्ती। अफगानिस्तान, नेपाल, ताशकंद, रूस दे जार तक इस लहर दी प्रतिभा दी खबर पुज गई। अफगानिस्तान दे शाह दे शहजादे विशेष मिशन ते श्री भैणी साहब आए। नेपाल के राजे जंग बहादुर ने विशेष तोहफे देके अपने राजदूत नूं श्री भैणी साहब भेजिया। कश्मीर विच कूका पलटन स्थापित की गई। सतगुरु जी के विशेष ते खुफिया मिशन नूं निश्चित स्थान अते व्यक्ति विशेष तक पहुंचाने लई सरगर्म ते तेज तरार सिखां ने आपा समर्पण कर दिता। समाज विचों कुड़ियां दा मारना, वट्टा करना, वेचना बंद हो गया। विधवा ब्याह प्रचलित हो गए। बीबियां नूं अमृत छका के सिंगां दे बराबर रुतबा दिता गया। स्त्री सूबे थापे गए ते 3 जून 1863 नूं आनंद मर्यादा की शुरुआत की गई, जो सतगुरु जी का सिख समाज ते एक बहुत बड़ा उपकार सिद्ध होया। आनंद मर्यादा की शुरुआत नाल इस रस्म के काबज ब्राह्मणा ने काफी वावेला किया। फलस्वरूप नामधारी समाज अंग्रेज़ों की गहरी अख का शिकार हो गया। सतगुरु जी ने भैणी साहब की जूह तो बाहर जाने की मनाही कर दी। इस नजरबंदी दौरान 1863 तो 1867 ईस्वी दे विच 22 सूबियां की स्थापना हुई अते सतगुरु जी एक नीतिवेता के तौर पर अंग्रेज़ों दी अखां विच रड़कन लगे। सतगुरु राम सिंह जी ने डेरे के प्रबंध नूं सुचारू रूप विच चलाउण लई जिम्मेवार मुखी नियुक्त किए हुए सन। सूबियां दे मुखी प्रमुख सूबा जवाहर सिंह लोपो सन, जो सूबा गोपाल सिंह, सूबा साहिब सिंह अते सूबा पहाड़ा सिंह नाल मिल के नामधारी समाज दियां अंदरूनी, बाहरी अते सरकारी जिम्मेवारियां नूं निभाया करते सन। सन 1870 तक पहुंचदियां ही पंजाब दियां राजनीतिक गतिविधियां विच एक नाटकी मोड़ आया। उपरों थल्ली अजिहियां घटना वापरन लगियां जिन्हां तो भैणी साहब नूं भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास विच कूका विद्रोह करके जाने जाता है। जनवरी 1872 ईस्वी के शहीदी साके मलेरकोटले उपरंत सतगुरु राम सिंह जी नूं प्रमुख सूबियां सहित 17 जनवरी 1872 ईस्वी की रात नूं श्री भैणी साहब तो लुधियाने ते उसे रात विशेष रेल राही इलाहाबाद किले विच भेज दिता गया, जिथों 16 मार्च अमृत वेले सतगुरु जी नूं कलकत्ते अते फिर समुद्री जहाज राही रंगून भेज जलावतन कर दिता गया। आप जी दे निवास स्थान अते पूरे डेरे की तलाशी लैण उपरंत 19 जनवरी 1872 नूं गुरुद्वारे की ड्योड़ी अगे स्थाई पुलिस चौकी बिठा दी गई।
ਸਾਰੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 51 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਗਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਰਤਾ ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸੋਫਾ, ਇੱਕ ਦਲਾਨ ਅਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਚੁਬਾਰੇ ਸਨ। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੁਖਤਿਆਰੇ ਆਮ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰੀ ਮਾਜਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੰਗੂਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆਏ। ਜੋ ਹੀ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਫੀਆ ਖਤੋ ਖਿਤਾਬਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਬਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਮਰਗੋਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਰਗੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੁਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ 1886 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਰਿਮੋਟ ਟਾਪੂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1890 ਈਸਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਰਾਡੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1892 ਈਸਵੀ ਅਤੇ 1897 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਪਲ, ਬੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1897 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਹੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਲੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 1898 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਿਉਂ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਹਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ 5-5 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਾਂਡਾ ਵਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਨ 1895 ਈਸਵੀ ਦਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖਰਾਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 1891 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1899 ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਗੜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖਰਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਵਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾਵਰਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੁਤਰਫੀ ਫੈਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਸੋਭਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰ ਚੋਂ 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਰਮਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, 2500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1906 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। 16 ਸਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਨ 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1977 ਬਿਕਰਮੀ 22 ਨਵੰਬਰ 1920 ਈਸਵੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1923 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੌਕੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ
सतगुरु प्रताप सिंह जी के गृह विखे दूसरे पुत्र बाबा बीर सिंह जी का जन्म होया। सतगुरु राम सिंह जी के चलाए बहुपक्षी सुतंत्रता संग्राम के पद चिन्ह ते चलदियां समूह जथेबंदियां नूं सतगुरु प्रताप सिंह जी ने भरपूर सहयोग अते अगवाई दी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के झंडे हेठ गदर पार्टी, पंजाब विच शहीद भगत सिंह की भारत नौजवान सभा, दुआबे विच बब्बर अकाली, थाईलैंड अते सिंगापुर तो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। सतगुरु जी उन्हां दी अगवाई भी करदे अते सुतंत्रता संग्राम नूं प्रचंड रखण वास्ते हर दी मदद अते धन पदार्थ भी दिंदे। श्री भैणी साहब उन्हां आजादी घुलाटियां लई पनाहगाह होया करदा सी जिन्हां दे पिछे अंग्रेजी पुलिस लगी होया करदी सी। बाबा सोहन सिंह पखना, रतन सिंह बब्बर अकाली अते होर सुतंत्रता सेनानी रूपोश हो गए श्री भैणी साहब सतगुरु प्रताप सिंह जी की शरण विच आया करते सन। राम सरोवर के लहंदे अते दखण की बाई वल ओ पवित्र अस्थान है जिस दे पहाड़ वाले पासे 1906 ईस्वी विच श्री सतगुरु हरि सिंह जी की देह का अंतिम संस्कार किया गया। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने 1931 ईस्वी विच दीवारां ते लकड़ दीयां कैंचियां पा के छप्पर बन दिता। नाम हरिमंदर रखा गया। इस जगह की स्थापना तो ही रोजाना अमृत वेले तो नाम सिमरन, आसा दीवार, दोपहरे कथा, 1 घंटा नितनेम, शाम का कीर्तन निरंतर जारी है। इस जगह गुरबाणी के पाठां दे भोग पाए जाते हैं, संगीत सभावां हुंदियां हन। हरिमंदर के समय की लोड़ अनुसार विस्तार भी हुंदा रहा अते स्वरूप भी बदलता रहा। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने नाम सिमरन करन वाले सिखां की सुख सहूलत लई उचेच नाल इस जगह नूं एयर कंडीशन करके सेवकन को शिव गुण सुख दियो गुरवाक साकार किया है। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने 1928 ईस्वी विच श्री भैणी साहब विखे आश्रम नुमा एक स्कूल की स्थापना की। मनोरथ सी नामधारियां दे बच्चियां नूं भारतीय संस्कृति अनुसार आश्रम की जिंदगी दे के 12 साल माता पिता, भैण भरा अते घर-बार तो दूर रख के पुरानी ऋषि कुल नूं जन्म देना। इस मनोरथ लई पहली कच्ची जगह नाकाफी होण ते 1930-31 दे सालां विच रामसर तो उत्तर पूर्वी बाही ते एक वड्डी पक्की बिल्डिंग तैयार करवाई जिस विच एक वड्डा हॉल अते 4-5 कोठड़ियां सन। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, महाराज बीर सिंह जी ने इत्थे ही तालीम पाई। तालीम सी 5 ग्रंथी, 10 ग्रंथी, भगत बाणी अते आदि ग्रंथ साहब जी का पाठ सिखते हिंदी, संस्कृत, गणित अते अंग्रेजी का पठन पाठन करना। इत्थे गुरमत संगीत की सिक्ख्या भी दी जाती सी। रूहानियत की निरंतरता लई वक्त के रूहानी मालक सतगुरु प्रताप सिंह जी ने रामसर तो पूरब वल वर्मी वाले स्थान की उसारी करके 1934 ईस्वी विच नाम सिमरन की अखंड वरनी शुरू कर दी, जिथे धूप दीप दे सुगंधित वातावरण विच हर सिंह सण केसी इशनान करके 2 घंटे नाम सिमरन लई रौलते बैठता। उन्होंने वक़्त दसन वास्ते एक वड्डा घड़ियाल लगाया गया जो हर घंटे बाद बीत चुकिया घंटियां की गिनती दसदा। ये वर्णी निरंतर आज तक जारी है। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने एकाग्रता ते एकांत नूं मुख रख के रामसर दे खेतर विच चढ़दे पासे एक 15 फुट व्यास दा अष्टभुजा गोल मंदिर उसारिया। ये मंदिर भजन बंदगी अते निवास लई बड़ी सुखदाई थां ते उसारिया गया। घने रुखां विच होण करके गर्मियां विच भी इस स्थान दा वातावरण तन नूं सुख देण वाला होया करदा सी। इस दी छत सरकड़े दी गुंबद नूं पाई गई। सतगुरु प्रताप सिंह जी दे हुक्म नाल डेरे दा प्रबंध समय समय हरनाम सिंह नथाणिया, मस्तान सिंह कियामपुरी अते संत इंदर सिंह चक्रवर्ती निभाते रहे। 1929 ईस्वी विच डेरे के प्रबंध की सारी जिम्मेवारी अटल प्रतापी सतगुरु जी ने जत्थेदार गुरमुख सिंह चब्बर के जिम्मे कर दी, जिन्हों ने 1955 तक ये जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाई।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਰਾਤ 2016 ਬਿਕਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਅਗਸਤ 1959 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸੂਰਜ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੰਡ ਵਰਨੀ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਸੰਘਣੇ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਥੜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ 4 ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ, ਅੱਗੇ ਵਰਾਂਡਾ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਖੂਹੀ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਵਲਗਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੂਚੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰਲੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਵਨ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਸੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੌਪਈ, ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ, ਭਜਨ ਭਗੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 2 ਵੇਰ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 2 ਵੇਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠਾਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੰਦਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਈਸਵੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਨਮੂਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 1934 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਰਬ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। 1939 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਪੀਪਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੁੱਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਰਚਿਤ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੂਕੇ ਸਿੰਘ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ
ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1937 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਵਧ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਚੜਖਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੱਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੇਰ 1957 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ 6 ਵੇਰ 1964, 65, 70, 82, 99 ਅਤੇ 2010 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਚੰਡੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਵਾਏ। ਨਵ ਨਿਰਮਾਣਿਤ ਰਾਮ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਦ ਜੁਗਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ਟਕੋਣੇ ਗੋਲ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਸ਼ਟਕੋਣ ਸਫੇਦ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਤੁਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤਪ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ, ਜਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਈਸਵੀ 1959 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੂਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਉੜੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਤ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੇ 1.5 ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੁਬਾਤ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹਨ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੜਵਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਦੇਸ ਗਵਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਗੱਡਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਂਡੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰਾਸ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਬੇਲੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਹ ਡਿਉੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਸਨ 1862 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਡਿਉੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ 1868 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਖੂਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਬਦ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਖੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਗੌਰਵ ਦੀ ਆਬਾ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਕੋਰ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਖਿਮਾ, ਧੀਰਜ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤ ਮੂਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠਾ ਆਪ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਦੋਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਲੰਗਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਆਲੀ ਗੁਰੂਆਕ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਹ ਲੰਗਰ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਰਜ ਕੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਲਗਣ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੀਲੰਬਰ ਦੀਆਂ ਉਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਵਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਅਮਨ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫੇਦ ਤਿਕੋਣਾ ਧਵਜ ਹੈ।
ਇਹ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ 150 ਸਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਫੇਦ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਰਾਮਸਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਤਿਯੁਗ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1920 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤਿਯੁਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ CD DVD ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਘੁਲਣਾ, ਤੈਰਨਾ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅਪਣਤ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਕਾਰਤਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1974 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕਛਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਨਿਸ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 2004 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਹਾਕੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਉੜਿਆ ਥੋੜਿਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਆਸ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ। ਗਊਆਂ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਪਲੋਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਨ ਤਰਾਸ਼ਣ ਲਈ ਉਚੇਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਜ਼ਤ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਾਸ ਗਊਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ। ਗਊ ਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਸਲ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਨੌਲੱਖੀ ਗਊ ਨੇ 36 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਸਲ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੇ 27 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਹਿੰਦ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਗੋ ਸੰਵਰਧਨ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਪਾਲ ਰਤਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਗਊਆਂ, ਵਹਿੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਹਨ। 7 ਸਾਂਢ ਹਨ। ਸਭ ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਛੇ ਵੱਛੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾੜੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਗਊ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। « 1987 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਰਮੈਂਟਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਸਰਹੰਦ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨੀਲੋਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਪੂਨੀਆ ਪਾਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕੜਾ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਲਈ ਅੰਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 1909 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਢੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਮਿਤ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ, ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਨ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਛੂਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰੀਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਚਰਾਗਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਸਨ
ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਦ ਕਦੀਮ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਹੜਾਂ ਪਿਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਗਰ ਫੜ ਕੇ ਜਲ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਸਵਾ ਸਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਰਾਮਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਸਨ 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਾੜੀਨੁਮਾ ਕਰੋਂਡਿਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਸਮੇਂ ਬੇਅੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਾਇਨ ਵਾਦਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਵਾ ਸਦੀ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਏ ਬੈਠੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁਫੇਰੇ 5 ਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡਾਟਦਾਰ ਵਰਾਂਡਾ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਡਾਟਦਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਲਟ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਗਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਦਾ ਪੰਚਮ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਲਾਪ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਝੁਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਰੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨਿਮਰ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਜੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖ ਕੇਸੂ, ਸਫੇਦ ਚੰਪਾ, ਮੌਲਸਰੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਦੀ ਗਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਕਾਸ਼ ਛੂੰਦੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਲੀਆਂ ਚੰਪਾ, ਚੰਬੇਲੀ, ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਪੌਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਮਖਮਲੀ ਚਾਦਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸ਼ਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸੁਆਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤ ਤੇ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸ਼ਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ
श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी का, जिन्हां दा नूरानी दर्शन रूहां नूं सरशार करता है। मुखमंडल दी सदा बहार मुस्कान खेड़ा बख्शदी है। मिकनातीसी शख्सियत ते मोह भरे बोल अपनत दा एहसास करवाते हैं। संगीत जिन्हां दी खुराक है। नाम बाणी अते सेवा सिमरन जिन्हां दे नित दे रुझेवे हैं। सिक्खी फुलवाड़ी दी साम संभाल जिन्हां दा शौक है। दर आए सुदामिया लई आसा पूरक भगवान किशन हन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। श्री भैणी साहब आने वाला हर श्रद्धालु सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन चरण परस के दर्शन करके अपनी यात्रा संपूर्ण अति सफल समझदा है। सतगुरु जगजीत सिंह जी की कलात्मक सोच ने इस पावन अस्थान श्री भैणी साहब नूं विभिन्न शिल्प शैलियां नाल सिंगारिया संवारिया है। आप जी ने जो चित विच आया है उसनूं इस तरत ते उतारिया है, उसारिया है। बड़ा कुछ होर हुजूर दी रचनात्मक सोच विच समोया होया है, जिस बारे आप रहनुमाई करके करवाउंदे हन। पाशा जिस तरह भैणी साहब पहला होंदा सी ना जी, ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। धरती दी तूड़ी एस धरती दी तूड़ी एस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी एस धरती दी तूड़ी एस धरती दी मैं चुक के मथे कर ला व्यतीत जिंदगी कर ला व्यतीत जिंदगी गुर चरना तो बल बल जावा तूड़ी एस धरती दी तूड़ी एस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी एस धरती दी सरगमा गूंज दिया सरगमा गूंज दिया रे मामा मारे दा पानी ने बाबा रे मामा मारे सरगमा गूंज दिया बाबा मारे मारे दा नी दा पानी नी नी बाबा रे दा बाबा नी बानी दा माबा नी बानी दा माबा नी बानी दा सरगमा गूंज दिया ते चल दिया खंड वरनी चल दिया खंड वरनी वेखावे वाली गल कोई ना वेखावे वाली गल कोई ना कठी बस दिए कथनी ते करनी करनी रूहां नू सकून मिलदा रूहां नू सकून मिलदा चारे पासे ने कोमल कलावा तूड़ी एस धरती दी तूड़ी एस धरती दी मैं चुक के मथे नू लावा तूड़ी
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। चिट्टे ने लिबास सजदे, चिट्टे ने लिबास सजदे, जिवें फिरन हंसां दियां डारां। चिट्टे ने लिबास सजदे, चिट्टे ने लिबास सजदे, चिट्टे ने लिबास सजदे, जिवें फिरन हंसां दियां डारां। चिट्टे ने लिबास सजदे, सिमरन च जो जुड़दे, सिमरन च जो जुड़दे, सच्चे पातशाह नाल जुड़दियां तारां। चिट्टे ने लिबास सजदे, चिट्टे ने लिबास सजदे, जिवें फिरन हंसां दियां डारां। चिट्टे ने लिबास सजदे, कान बन गौआं पालदा, कान बन गौआं पालदा, कान बन गौआं पालदा। गुरु घर विच काम तेन गावा, तूड़ी इस धरती दी, तूड़ी इस धरती दी। मैं चुक के मथे नूं लावा, तूड़ी इस धरती दी, तूड़ी इस धरती दी। कहे साथों नहीं जामदे, कहे साथों नहीं जामदे। इस दर्द ने दुख जो हंडाए, कहे साथों नहीं जामदे, कहे साथों नहीं जामदे। संगतां ने ताहा मारिया, संगतां ने ताहा मारिया। जदों राम परदेस सिधाए, जदों राम परदेस सिधाए, राम परदेस सिधाए। जदों राम परदेस सिधाए, कहे साथों नहीं जावदे, सिखी रखी हरि हर ने, सिखी रखी हरि हर ने। बंदी खाने दिया से के सजावा, तूड़ी इस धरती दी, तूड़ी इस धरती दी।
ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੰਦ ਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ 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 ਗੜ ਗੋਰਿਆਂ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਗੜ ਗੋਰਿਆਂ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਗੜ ਗੋਰਿਆਂ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰੇਮਤਾਂ ਗਿਣਾਵਾਂ। ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ। ਰਾਗ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਪਾਸ ਬੈਠਿਓ ਸਿਆਪ ਸਿਖਾਈ। ਰਾਗ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਪਾਸ ਬੈਠਿਓ ਸਿਆਪ ਸਿਖਾਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਦੇ ਸੰਜਮੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਦੇ ਸੰਜਮੀ ਜਗ ਜੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਵਾ। ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੂੜੀ ਏਸ ਧਰਤੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਏ ਦਰਿਆ ਸੇ ਆਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਏ ਦਰਿਆ ਸੇ ਆਕੇ ਦਰਿਆ ਸੇ ਆਕੇ ਦਰਿਆ ਸੇ ਆਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵਰਸਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਰਾਮ ਸਰਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਰਾਮ ਸਰਨਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰਨਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸਰਨਾ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕੀਰਤਨ ਆਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ
कीर्तन आके मस्ती छा जावे मस्ती छा जावे कोई सेवा करे करे मन लाके कोई सेवा करे करे मन लाके करे मन लाके करे मन लाके मुक्ति मिल जावे मुक्ति मिल जावे कोई वेख लवे दारिये से आके कोई वेख लवे खुशियां दी चोली पर दे खुशियां दी चोली पर